हले गल नहीं सुननी तुसी। क्यों? हले थोड़े घट तंग हो तुसी, हले ठीक ठीक हो। जदों ज़्यादा तंग हो गए ना, बिल्कुल ही सूली ते टंगे गए, जद तुसी कहोगे भी हुण दसो राह कोई, हुण तां बहुत ही ज़्यादा औखे होए पे। मैनूं पता है तां सारे औखे ही आ, क्योंकि जिन्ने मैनूं मिलदे जां तां मेरे कोल आउंदे ही औखे औखे, सारे दुखी दुखी आउंदे आ। जिहड़ा सुखी आ ओह तां आउंदा ही नहीं। लोकां दी इक धारणा बन गई, बाहरले देश विच इक बीबी गड्डी 'च बच्चों नूं बिठा के आप बैठ के अपने लड़कियां नूं बिठाया ते गड्डी गुरुद्वारे लैके चली। गुआंढण कहंदी भैन जी रोज़ ही तो गुरुद्वारे जाते रहने हो ऐतवार नूं। कहंदी थोड़े दो मुंडे आ, गड्डी है, घर आपदा है, अच्छा घर वाले नौकरी, तेरी नौकरी, थानूं गुरुद्वारे जाण दी की लोड़ है? बल्कि ये साडे मन की धारणा बन गई भी जिहदे कोल सारा कुछ है वह गुरुद्वारे ना जाओ। गुरुद्वारे तो वह जाओ जिहड़ा दुखी है, नंग मलंग है, जिहड़ा भुखा मरदा। इस करके महाराज ने जिहड़े बचन कीते उन्हां बचनां ते पहरा करो। जे सिमरत सब महाराज कहंदे ने, जे पितरां दा जिहड़ा उधार है, पितरां दा उधार थोड़े सिमरन दे नाल होना, थोड़े सिमरन विच उन्हां नूं हिस्सा मिलना। इस करके संगत पंज बाणियां नूं एक तां छोटा ना समझो। पंज बाणियां बहुत वड्डी किरपा। गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना छोटा ना समझो। अमृत छकना बहुत वड्डी किरपा हुंदी है। ते रह रास जिहड़ा है ना, रह रास पढ़न दे नाल सचखंड दे विच जगह मिलदी, निवास मिलदा। आ कई बंदे आउंदे ने कहंदे साडे घर दे विच लगदा कुछ गड़बड़ जी है। किसी महापुरख नूं असीं पुछिआ भी ये जिहड़ियां घरां विच ऐ हो जांदियां गल्लां, कहने जे तो एक सोला पढ़ीए शब्दां समेत, गुर का शब्द रखवारे ताती बाउन लगई, जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक गीत नाम ना तूना छुटै निक न जाइयो दूत, मन में चितवों चितवनी उदम करोड़ नीत हर कीर्तन का हरो हर देहो नानक के मी। चार शब्द ये लाने, 16 साहब पढ़ना, 10वीं अरदास करनी है, फिर तो पहरा रहिंदा रात रात। जो सवेरे उठते हैं उदों चले जाते हैं पहरे वाले। जे वो कहने 16 साहब पढ़ के सोइए, फिर पहरा 24 घंटे रहिंदा नाल। ये प्रतख संगत आके सानू दसदी भी आ भी पहला वो सवेरे सवेरे जब मैं उठदा सी उदों ऐ जांदे दीन हुंदे चोलियां वाले सिंह, हुण जादे 5 सोले पढ़ते हैं, हुण ऐ लगदा घरे दिने भी कोई तुरिया फिरदा। 5 16 साहब दे पाठ करो, रह रहा। देखो जे मेरी मनो, भावें मैनूं तुसीं कहो भी ये उदां ही मारी जांदा गल्लां, जे मेरी मनो रह रास एक की जगह दो, दो की जगह 5 पढ़ लिया करो। जिथे फायदा हुंदा वो चीज़ ज़्यादा पढ़ी दी है। कोई सिंह कहना अभ्यास करना मैनूं दसो, मैं कहा 5 बाणियां 5 वारी रोज़ पढ़दे, इदू उत्ते अभ्यास कोई नहीं होर। 5 जपजी साहब, 5 जाप साहब, 5 सवैये, 5 चौपी साहब, 5 आनंद साहब पढ़ लै। और प्रैक्टिकल भी किया सारिਆਂ ने, कहते हाँ बड़ी किरपा हुई महाराज की। जिन्होंने नहीं आता, हुण कई कहते सानू ब्रह्म कवच नहीं आता, कोई कहते सानू जाप साहब नहीं आता। वो ये कोई 100 साल पहलां दी गल्लां सीगियां भी आउंदा नहीं सानू। हुण तां पैन ड्राइव पाओ, हुण तां असीं पैन ड्राइव यही जी भरती भी एक बार लग जाए तो 24 घंटे ही ब्रह्म कवच चली जाना, चली जाना, चली जाना, चली जाना। 5 बाणियां चल पिया तो 5 बाणियां ही हो जानियां। सुखमनी साहब चल पिया, सुखमनी साहब ही हो जाना। घर दे विच जिहदे मर्जी घर च टीवी चल रहा, टीवी नाल तुहाडे घरां विच माड़ियां बदरूहां आ वड़दियां। टीवी देख देख ही मरे सी वो, जिथे टीवी चलदा उत्थे ही आके बह जांदे, कहंदे आ तां वधिया। आप तो टीवी ला के सुते पे ने, आप टीवी ला के अगला रसोई कहना सोफे खाली पे आ जाओ बई सारे। आंडी गुआढ़ियां दे जिहड़े मरे हुंदे वो भी नाल सद लेंदे, आप भी आके सारे बह के देखते हैं। कहंदे आ घर च मौज आ भी शाम नूं खाण पीण भी मिलदा, मीट आंडा शराब भी इस घर च चलदा। आ नाल दे गुआढ़ी तां सौरे पाठ ला लेंदे ने, नाले ये कड़ाह ही खांदे रहिंदे ने, अपना तो काम ही कोई नहीं है। जिथे गुरमत है उत्थे कोई माड़ी चीज़ नहीं आउंदी, जिथे मर्यादा उत्थे माड़ी चीज़ नहीं आउंदी, ते जिथे साध संगत माड़ियां चीज़ां माड़ियां रूहां भी उत्थे ही आउंदियां। बाद में तुसीं कहोगे चलो फिर जिवें करना कर लो, हुण असीं तां बस जिहड़ा कोई करना सी कर लिया। तुहानूं सब नूं जपजी साहब नाल
ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੋਤ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੜਾ ਧੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਰੋਵਰ ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ 4 ਆਏ ਨੇ, ਕਣਕ ਵੇਚ ਲਈ 4 ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਘਰੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜੀ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਨਾ, ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਣੇ ਦਾ, ਕਹਿਤਾ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਬਸ। ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਨੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਨੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 7 ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬਬੈਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਕੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਬੈਣ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲਾ ਲਾਹਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੁਚਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੋਲ ਬਰਛਾ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਠ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2, 5, 10, 100 ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰ ਲਿਆ। 13 ਕਰੋੜ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਤ ਕਰ, ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਆਹ ਟਿਕਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੋਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਉਡਾ ਦੂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ।
ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ? ਹਾਂ, ਦੋ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, 2 ਬੁੜੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਰਮਤ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਰਲ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਮਸਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਖਾੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, 5 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਗੈਰਾ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਵਿਦਾਂਤ ਆਦਿਕ ਸਭ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੇਰੂ ਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾਓ, ਸਿਰ ਮੁੰਡੋ, ਦਾੜੀ ਮੁੰਡੋ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਚਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਰਹੋ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੱਦੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ ਰਾਜਾ, ਜੀਂਦ ਵਾਲਾ, ਨਾਭੇ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ 40,000 ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੀ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ 20,000 ਦਿੱਤਾ ਕੈਸ਼ ਤੇ 13,000 ਸਾਲਾਨਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ 16,000 ਤੇ 8,000 ਸਾਲਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੱਲ, 5 ਗਰਾਈਆਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖਾੜਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, 5 ਗਰਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੈ ਦੇਵੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਪਾਲਿਆ ਪੜੋਸਿਆ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ, ਚੱਲ ਵੀ ਵੰਡ, ਚੱਲ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੂਕਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਈ ਜਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਆ ਬਣੂਗਾ। ਗੋਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੇਚਕਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੂਗਾ ਇਹ। ਕੋਈ ਬੈਟ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।